سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا ہمارا پسندیدہ سیگمنٹ یعنی بزم علماء۔ ملک پاکستان کے مقتدر علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، لائیو ٹیلی فون کالز بھی ہوتی ہیں، لیکن پہلے سیگمنٹ میں ہم کسی موضوع کو منتخب کر کے اس پہ کلام کرتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں۔ اسلام کی بے انتہا خوبصورتیوں پر بات ہو رہی ہے، اس کے مختلف نظاموں پہ بات ہو رہی ہے، لیکن آج ہم اسلام کا ایک قانون جو قانون طلاق جسے کہا جاتا ہے، مطلب واحد وہ حلال کام ہے جسے رب تعالیٰ نے بھی ناپسند فرمایا، اس کے رسول نے بھی ناپسند فرمایا، مگر بحالت مجبوری اور بحالت آپ کہہ لیجئے کہ مطلب ضرورت، بحسب ضرورت اس کو جو ہے وہ استعمال اور اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی اسلام کے حسن میں سے ایک حسن ہے کہ کہیں جب جان پر بناتی ہے یا بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے، انفیکٹ کہ عورت کو اور مرد کو یکساں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر آپس میں ان کے مزاج نہ ملتے ہوں اور بہت چاہنے کے بعد بھی، کمپرومائز کرنے کے بعد بھی گزارا نہ ہوتا ہو، تو یہ ایک جائز کام اسلام نے متعارف کروایا، اسلام کا قانون طلاق۔ بہرحال میں اس لفظ کو کوشش کرتا ہوں عام طور سے سیکھنے سکھانے کی غرض سے ضرور زبان پہ لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو باتوں میں بھی کبھی زبان پر یہ لفظ نہ آئے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آپ کے ہمارے اردل عزیز علماء علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ آج اس موضوع پہ بات کریں گے۔ پہلا سوال علامہ لیاقت حسین نظری صاحب سے پوچھتا ہوں، اسلام میں حضور قانون طلاق کی جو ضرورت ہے اس کی اہمیت کو واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نسل انسانی کو توالد اور تناسل کو بڑھانے کے لیے نکاح جو انسان کی ایک فطری ضرورت ہے اس کو رکھا ہے۔ نکاح کے دو الفاظ کے ساتھ، ایجاب و قبول کے ساتھ، دو مختلف لوگ، اجنبی لوگ آپس میں اتنے محبت اور قربت کے رشتے سے بن جاتے ہیں کہ جس کی نظیر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ملتی ہے۔ نکاح کے ذریعے میں نے دو اجنبیوں کے درمیان جتنی محبت دیکھی ایسی محبت نہیں، یہاں تک کہ قرآن نے کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سبحان اللہ، وہ تمہارا لباس، تمہاری زینت، تمہاری عزت اور تم اس کی عزت ہو۔ لیکن ایسا ہوتا ہے دونوں کا مرنا جینا، زندگی کے معاملات، مرد کے ذمہ نان و نفقہ، ساری کی ساری اتنی خوبصورتی نکاح کے اندر ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کچھ چیزوں پر، اور زیادہ تر چونکہ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، عدم برداشت ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ بڑھتے جو ہے وہ یہاں تک کہ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر ساتھ رہنا مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اسلوب عطا فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے کبھی کہ کسی کے اندر کوئی ناچاکی پیدا ہو جائے تو ایک دم طلاق کی طرف نہ جاؤ۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ فرمایا کہ اگر عورت نشوزہ ہے، مرد بھی نشوز ہو سکتا ہے، عورت بھی نشوزہ ہو سکتی ہے، وَإِنِ امرأۃ خافت نشوزا او اعراضا، مرد کے لیے کہا اگر عورت نافرمان ہے یا کچھ اس کے اندر ایسی خرابی ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے بستروں کو چند دن کے لیے الگ کر لو، اس کو احساس پیدا ہو۔ اگر اس کو احساس پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے وَضْرِبُوهُنَّ کو سرزرش کی جائے، کوئی معاملات کی جائیں، کچھ کی جائے۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو آخر کے اندر جو ہے وہ طلاق کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح مرد کے لیے کہا کہ وَإِنِ امرأۃ خافت نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا۔ قرآن کا لفظ سنیے گا، والصلح خیر۔ فرمایا کہ کیا کرے اگر مرد کے اندر خرابی کو ہے، عورت اس کو برداشت کرے، اپنی چیزوں کو چھوڑ دے، کمپرومائز کرے اور کوشش یہ کرے کہ صلح کا کوئی راستہ نکلا۔ صلح کا کوئی راستہ، ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ 1 2 3 کرنا ہے، بس عورت بھی کہتی ہے کہ بس مجھے طلاق دے دو، مجھے کھڑے ابھی چاہیے۔ مرد کہتا ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے، کوئی کھانے کے اندر نمک صحیح نہیں ہے، کوئی بچے شور مچا رہے ہیں، کوئی اور معاملہ خراب ہو گیا تو کہتے ہیں بس تمہیں جو نا ماں کے گھر بھیجوں گا میں، اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کے دین کے خلاف ہے، دین کے اسلوب کے خلاف ہے۔ اتنے آپشنز ہیں، اتنے آپشنز ہیں، اتنے آپشنز ہیں، اور آخر کے اندر
फरमाया वइद खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन आलिही व हकमम मिन अहलिहा, फिर भी अगर नहीं हो सकता तो ऐसा करो कि बिठा दो, मर्द की तरफ से भी कोई हकम कोई फैसल बन जाए और औरत की तरफ से, और वो बैठ के आपस में कोई कंप्रोमाइज का रास्ता निकाले, इसलिए कि वस्सुलहु खैर। अगर ये नहीं होता है तो फिर सबसे जो लास्ट ऑप्शन है, आखिरी मजबूरी, अबगदुल हलाल इलल्लाहि अत्तलाक, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जितनी हलाल चीजें हैं उनमें जो सबसे ज्यादा नापसंद चीज है रब तबारक व तआला की बारगाह के अंदर, वो तलाक है। एक लफ्ज में और कहूंगा, सलमान भाई उलमा गुफ्तगू करेंगे। देखिए तलाक का इतना आसान रखा हुआ है, इससे आगे अक़साम के ऊपर गुफ्तगू होगी कि अगर आपको तलाक देनी भी है तो आप एक तलाक दे दें, हमारे यहाँ 2 तलाक दे दें, उसमें रुजू का हक रहता है। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं, ये असल मैसेज देना है कि जब तक 1 2 3 नहीं करेंगे तो लगता है उनको तलाक ही नहीं हुई है, उनका दिल ही नहीं भरा है, दिल ठंडा ही नहीं हुआ है। हाँ, उसके बाद रोते हुए आते हैं, रोते हुए आते हैं, कहते हैं मौलाना साहब को रास्ता निकालें, मैं गुस्से की हालत में था, फला था। लेकिन वो वक्त था कि आपने शरीयत की पाबंदी नहीं की, आप इन ऑप्शंस को इख्तियार करते और उसके बाद मजबूरी थी तो एक दे देते, इद्दत तक इंतजार कर लेते तो कोई रास्ता निकल। उसकी वजह से आज घर तबाह हैं और पूरा माशरा जो है वो तबाह बर्बाद है। और फिर रिश्तेदारों के अंदर तलाक के बाद दुश्मनियां, और सलमान भाई बच्चे, वो बच्चे जो नाजो नाम के अंदर पलने वाले थे, माँ बाप की जिंदगी के अंदर वो यतीमों जैसे लावारिस हो जाते, दर बदर, बिल्कुल ऐसा है। बहुत मुआशरा और मुआशरे पे गहरी नजर रखना भी जाहिर है उलमा की जिम्मेदारी है, और उसके ज़ाहिर मसाइल डिस्कस करना ऐसा ही है। सोसाइटी जो है वो इन चीज़ों में, और देखिए पता है क्यों आज हम बर्बाद हैं, हम क्यों बर्बाद हैं? क्योंकि हमने सब्र का दामन छोड़ दिया। अल्लाह हमारे साथ नहीं है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और हम सब्र नहीं करते। सब्र करेंगे तो अल्लाह हमारे साथ होगा। बहरहाल जो सब्र पर है अल्लाह उसके साथ है। तो बहरहाल मैं मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, सब्र का दामन छोड़ देते हैं और आखिरकार बस अड़ जाते हैं, नहीं तलाक दे, नहीं आप मुझे अभी तलाक दें, और फिर बाद में रास्ते तलाश कर रहे होते हैं। अब कोई जायज़ रास्ता नहीं, और जो रास्ता बताया जाता है वो ऐसी सज़ा है कि सुनकर दिल इंसान का चिर जाता है, सीना कलेजा मुंह को आता है। बहरहाल तलाक की जो कैटेगरीज हैं, अक़साम हैं, मैं चाहता हूँ उनकी वजाहत हो जाए और मालूम है कि किस किस किस्म की तलाक किन किन अल्फाज से किस किस अंदाज से हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारक वसल्लम। तलाक की बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं। वैसे तो अलग अलग तकसीमात हैं, अलग अलग तकसीमात के एतबार से अलग अलग किस्में हैं, लेकिन मैं एक जो बुनियादी और कलीदी तकसीम है, उस एक वक्त की किल्लत को पेश नज़र रखती हूँ, उस एक तकसीम के एतबार से जो बुनियादी अक़साम है वो जिक्र कर देता हूँ। जो वक़ू के एतबार से तवक्कु और तासीर जो है कि एक तलाक होती है तलाक़ रजई, एक तलाक होती है तलाक़ बाइन, और एक तलाक होती है तलाक़ मुग़ल्लस। ये 3 बुनियादी अक़साम हैं, रजई, बाइन, मुग़ल्लस। रजई जो है वो रुजू से है, रुजू माना होता है लौटना। तलाक़ रजई वो तलाक जिसमें लौटा जा सकता हो, रुजू किया जा सकता हो। ये वो तलाक होती है जो तलाक सरी अल्फाज के साथ दी जाए। सरी अल्फाज यानी जो हैं ही तलाक के लिए, जैसे खुद लफ्ज़ तलाक जो है, मैंने तुम्हें तलाक दी, ये सरी लफ्ज़ हैं। सरी लफ्ज़ के साथ जो तलाक दी जाती है, इससे एक तलाक वाक़ होती है, एक तलाक़ रजी, एक दफ़ा कहा अगर तो। ये तलाक़ रजी का मतलब ये है कि अब जो इद्दत है, इस इद्दत के अंदर अंदर शौहर बीवी से रुजू कर सकता है। वो रुजू कॉल के ज़रिए भी हो सकता है, वो रुजू फेल के ज़रिए भी हो सकता है। इसके लिए अलग से दोबारा अंडर वन रूफ इजाज़त रहती है। जी जी, ये इस इद्दत के अंदर खातून को जीनत की भी इजाज़त होती है। जब खातून को ये हो इम्कान कि शौहर रुजू कर लेगा तो इस सूरत में उसके लिए मुस्तहब है कि वो जीनत करे, वरना अदरवाइज इद्दत में औरत को जीनत इख्तियार करना मना है। लेकिन तलाक़ रजी के अंदर जब ये चांस हो, ये इम्कान हो कि शौहर रुजू कर लेगा, तो इसलिए औरत के लिए मुस्तहब रखा गया कि वो जीनत इख्तियार करे ताकि रुजू कर ले। लेकिन ये तब है जबकि ये चांसेस हों, बाद औक़ात नहीं भी होते तो फिर जरूरत नहीं है, फिर उसको भी बहरहाल मना ही होगा। अब ये जो तलाक़ रजी है, इस तलाक़ रजी के अंदर दोबारा निकाह की हाजत नहीं होती, यानी हलालत तो दरकनार, इनके माबैन भी अलग से नए निकाह की हाजत नहीं है। इद्दत के अंदर अंदर अगर निकाह करेंगे और इद्दत के अंदर अंदर अगर रुजू करेंगे तो बगैर निकाह के भी रुजू हो जाएगा। लेकिन यही तलाक जो है, अगर इद्दत गुजर गई और इद्दत के बाद भी रुजू नहीं किया तो ये तलाक़ रजी अब बाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर ये रुजू करना चाहते हैं तो अब रुजू के लिए असर नौ निकाह की हाजत होगी। हलाले की हाजत तो नहीं है, लेकिन निकाह की हाजत बहरहाल पड़ेगी।
तलाक बाइन दूसरी किस्म जो है, बाइन का माना होता है जुदा करना, जुदा करने वाली चीज़ या जुदा करने वाला अमर, जुदा करने वाला फेल। इस तलाक के अंदर ये होता है कुछ अल्फाज वो हैं तलाक के जो सरी हैं और कुछ अल्फाज वो हैं जो किनाया है। किनाया का मतलब ये है कि वो अल्फाज जो तलाक के लिए भी इस्तेमाल होते हों और तलाक के अलावा दूसरे मानी के लिए भी, दूसरे मानी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। आप यूँ कह लें गोल मोल अल्फाज, एक सीधे अल्फाज हैं, गोल मोल अल्फाज हैं। तो जो अल्फाज किनाया है, अल्फाज किनाया से जो तलाक वाक़ होती है वो तलाक बाइन होती है। लेकिन इससे तलाक वाक़ होने के लिए नीयत ज़रूरी होती है, या नीयत हो या दलालत हाल हो। या तो शौहर की नीयत हो इन अल्फाज से तलाक देने की, या उसकी नीयत तो नहीं है लेकिन दलालत हाल पाई जा रही है। तो दलालत हाल की बिना पर भी अगर तलाक वाक़ होगी वो तलाक बाइन होगी। इसके अलावा बाज़ औक़ात सरी अल्फाज से भी तलाक बाइन हो जाती है। वो कैसे कि जब सरी लफ्ज़ को आपने मुअक्कद कर दिया, जैसे खाली तलाक की बजाय यूँ कह दिया कि मैंने तुझे सख्त तलाक दी। तो अब ये जो सख्त तलाक है कि मुअक्कद किया, तो इससे भी जो तलाक वाक़ होगी वो रजी नहीं होगी, वो बाइन होगी। तो तलाक बाइन का हुक्म ये होता है कि औरत फौरन निकाह से निकल जाती है। अब वो जो इद्दत है उस इद्दत के अंदर अब इसके लिए अलग से इद्दत जब गुजरेगी तो निकाह जो होगा, निकाह के निकाह अगर रुजू करना चाहते हैं तो रुजू के लिए निकाह करना पड़ेगा, बगैर निकाह के रुजू नहीं हो सकता। और तीसरी जो तलाक मुगल्लज़ है, तलाक मुगल्लज़ का मतलब यह है कि आपने 3 तलाकें दे दी इकट्ठी, यकमुश्त जो 3 तलाकें दे दी, इससे तलाक मुगल्लज़ हो जाती है। मुगल्लज़ जो है वो गिलज़त से, गिलज़त का माना होता है सख्त तलाक। तो ये जो तलाक मुगल्लज़ है ये मना है, नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने दे दी तो तलाक बहरहाल हो जाती है। ये नहीं आप कहें कि जी मैंने गलती से जो है वो 3 बार कह दिया, या भूले से 3 बार कह दिया, या 3 बार तो कहा है लेकिन आप कुछ भी कहते रहो, एक दफा में कहा है तो एक निशस्त में कहा है तो 3 तलाक तो दी है, लेकिन होनी एक चाहिए। भाई आपने 3 पत्थर मारे हैं तो 3 ही लगे हैं। सही बात, 3 पत्थर मार के आप ये नहीं कह सकते मैंने 2 मारे तो एक गलती से। सही बात। दूसरा मैंने नशे में दे दी, मैंने गुस्से में दे दी। भाई जिस तरह भी आपने तलाक है, गुस्से में तो तलाक वैसे भी तलाक दी गुस्से में जाती है, प्यार हम से तो कोई तलाक कोई देता ही नहीं है कि मुझे बहुत आप अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यार आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूं तलाक मुगल्लज़ है ये देना मना है, तलाक मुगल्लज़ देना गुनाह है, नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर कर लिया तो तलाक बहरहाल हो जाएगी। और इस सूरत में अब रुजू की गुंजाइश नहीं है। अब अगर रुजू करना है तो असर नौ निकाह तो होगा ही सही, लेकिन उस निकाह से पहले हलाले के प्रोसेस शरी हलाला वो जो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बाइन में वो नहीं था हलाला, लेकिन मुगलानी आप देख कैटेगराइज तीनों से ये जो है मिनल अदना इलल आला। ठीक है, कॉलर उन्हें शामिल कर दें। मुफ्ती साहब मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि एक बड़ा तफसील तलब जवाब है, माफ़ी चाहता हूँ ज़ाहिर वक्त का, वरना मैं खुद भी चाहता था कि इस पर तफसील से बात हो, लेकिन चले जितना वक्त है समझ आ गई है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों कैटेगरीज आपने वजाहत के साथ समझा दिया। कॉल से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है? जी मेरा पहले ये सवाल है कि औरत का जो गैर महरम कोई बाल देखता है क्या वुज़ू टूट जाता है? अच्छा ठीक है। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि वेट बहुत ज्यादा है, तो सजदे में जब जाती हूँ तो क्या बहुत ज्यादा है? क्या बता? वेट बहुत ज्यादा है। अच्छा अच्छा, सजदे में जाती हैं तो क्या तकलीफ होती है? जी सजदे में तकलीफ होती है, तो उठती हूँ तो जब घुटने में दर्द होता है, तो क्या बैठ के नमाज पढ़ी जा सकती है? और तीसरा अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत याब करे और एक जो दरमियाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो वज़न है वो आपको अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? सवाल है आपसे। आवाज में सुन नहीं पा रहा आपकी। पहला सवाल आपसे कि अगर फजर की बात हो जाए, आपको कंट्रोल रूम समझ रही है, समझ रहे हैं आप क्या बात? सोना कह रही हैं क्या? जी फजर के अच्छा दोबारा बोलिए, सिग्नल प्रॉब्लम हो रही थी। हेलो जी बोलिए बोलिए। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये कि मेरा बच्चा एक 11 साल का और एक 9 साल का है। जब वो स्कूल से आते हैं ना, सही, तो 2-2:30 बजे स्कूल से आते हैं, तो फिर वो मसलन जोहर की नमाज नहीं पढ़ सकते, तो मैं उनसे कहती हूँ बेटा आप सिर्फ फर्ज पढ़ लो, तो क्या गुनाह तो नहीं होता कि मैं उन्हें सिर्फ फर्ज के लिए कह देती हूँ? मैं चाहती हूँ कि उनका रूटीन बने। आप देखती हैं वो थके हारे आए हैं, तो आप जो है ठीक है इंशाल्लाह इसका शरई मसला इंशाल्लाह मुफ्ती साहब बताएंगे। और लेकिन आपस की बात है कि इबादत से सुकून मिलता है, थकावट दूर होती है। अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में सर झुकाने, क्योंकि देखें जब अल्लाह ताला किसी से नाराज़ होता है ना तो उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। वो सजदा कर ही नहीं पाता, उसे आप लाख बोलते नमाज पढ़ेगा ही नहीं, वो नमाज, अल्लाह उससे नाराज़। और रिस्क नहीं रोकता वो,
देता है भर के, लेकिन सजदे की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह हमें सजदों की लज्जत अता फरमाए। वक्फे के बाद होती है। खुशामदीद नाज़रीन, आपका खैर मकदम है एक मरतबा फिर बज़्म उलमा नेमत इफ्तार शान रमज़ान की हसीन नशरियात ARY QTV में आपके मेज़बान सैयद सलमान गुल के साथ, और हमारे साथ हैं अल्लामा लियाकत हुसैन नज़री साहब, मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद काजी साहब। आप फरमा रहे थे कुछ कॉल्स हैं हमारे साथ, जी ठीक है ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि मैं जब नमाज पढ़ती हूँ ना, तो अक्सर नमाज में जैसे 4 रकात मैंने नीत लिए हैं, तो उसके बाद मुझे भूल जाता है कि मैंने 2 पढ़े थे या 1 पढ़ा था। तो फिर दोबारा मैं 2 पढ़ लेती हूँ। मेरे साथ अक्सर ये होता है, मैं बहुत ध्यान लगा के भी पढ़ूँ तो मैं नमाज भूल कोई बात जाती नहीं, हूँ। इंशाल्लाह आपका उज़्र हमने सुन लिया, कोई इसका हल बताते हैं मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मैंने ना जिससे जो मेरी शादी हुई थी ना, वो बंदा बीमार था, उसके साथ उससे तलाक और मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया। वो जबरदस्ती उन्होंने जबरदस्ती आपको अपनी माँ से नहीं मिलने देके उन्होंने मेरी तलाक। आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप थोड़ा ऊंचा बोलिए और जरा वजाहत, थोड़ा रुक रुक के बोले। मेरा जो खामन था ना, वो मेरे कमरे में नहीं आता था, वो बीमार था, इसलिए मैंने उनसे तलाक, मेरे बाबा ने उनसे तलाक ले लिया अदालत के जरिए। इसके बाद ना वो मैंने दूसरे निकाह कर लिया, तो उन्होंने जबरदस्ती, मेरे चाचा वालों ने मुझे उठा लिया और मुझे जमीन मांगते थे। इसके बाद जबरदस्ती उन्होंने निकाह करवा लिया। मुझे कहा कि आप अपनी माँ से तब मिलने देंगे जब आप ये तलाक लें उस बंदे से। सही है, सूरत हाल जरा मुनफरिद है। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरा सवाल जो है कि अक्सर घर में जी अक्सर घर में मेरा सवाल ये है कि अक्सर घर में ना चिकन का गोश्त आता है। अच्छा। तो उसमें से कलेजी लेके मैं अपने ऊपर 7 बारी ना बिल्ली को डाल देती हूँ। अच्छा। क्या ऐसा करने से सदका हो जाता है? ठीक है, इंशाल्लाह बताएं, बिल्कुल बता देंगे। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी क्या सवाल है आपका? आप सबको पहले तो मेरी तरफ से रमजान की खुशियाँ मुबारक हो। बहुत मुबारक, आज 8वां रोजा है। सवाल बताइएगा। हाँ जी। जी अच्छा, सवाल मेरा ये है कि मेरे ना कुरान पाक के सजदे बहुत ज्यादा जमा हो गए हैं। सही है। तो सजदे मैंने नहीं दिए, तो अब मैं क्या करूँ भी, कैसे उनको अदा करूँ? सही बताएंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी क्या सवाल? जी भाई, मेरा सवाल ये है कि सजदा सहाब किस बात पे हो जाता है, ये भी बता दीजिएगा। ठीक है जी, बताएंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैयद सलमान गुल साहब ठीक ठाक? अल्लाह का बहुत शुक्र। सवाल? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि सदका फितर जो है ये किन पे वाजिब है और किन को देना चाहिए, ये कैटेगरी बता दें। कितना सदका है सदका फितर? ठीक है, किन पे वाजिब है, किन को देना चाहिए। एक और सवाल, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल है कि मेरे पास 4 तोले सोना है। 4 तोले सोना? हाँ जी, तो लेकिन हमने 10-20 लाख रुपया तकरीबन कर्जा लिया, प्लाट लिया था। और अगली बात समझ आई समझ? कर्ज लिया है कुछ। अच्छा, कर्जा लेके प्लॉट लिया था आपने, ठीक हो गया, सही है। तो नेटवर्क का प्रॉब्लम, चले फिर कर लीजिएगा कॉल, अगर जो समझ आया कि वो कर देगा उतना बता दीजिएगा। चले जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी आप टीवी की आवाज बंद कर देंगे? जी मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैनुल आबिदीन भाई क्या सवाल है आपका? ज़ैनुल आबिदीन भाई वो कॉल ड्रॉप कर देते हैं अक्सर उन लोगों की, क्योंकि वक्त हमारा ज़ाया होता है। आप टीवी देख रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं। चलें एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जनाब क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि अगर हम इशा की नमाज जब पढ़ते हैं जी जी तो वितर जो है जी वो हम अगर फर्ज साथ ना पढ़ सके तो वितर जो है वो बाद में जमात के साथ पढ़ेंगे या अलग से पढ़ेंगे? ठीक है इंशाल्लाह। यानी तरावी में फर्ज जमात से ना पढ़ सके तो वितर की जमात इख्तियार किया। ठीक है,
ٹھیک ہے، آپ کا سوال سمجھ لیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہو جائے تو پھر سو کر اٹھ کر عشاء کی نماز ہو جاتی ہے؟ کین یو پلیز ریپیٹ دس؟ آپ یہ سوال دوبارہ دہرا سکتی ہیں؟ کون سی صورت، یعنی کہ سورہ اخلاص اور سورۃ فاتحہ ضروری ہے یا پھر کوئی بھی دوسری پڑھ سکتے ہیں سورہ السلام علیکم فاتحہ کے ساتھ؟ میری بہن، السلام علیکم. ہلو جی، آپ پہلے کنٹرول روم میں تھی، اب آپ نشریات کا حصہ ہیں. کیا سوال ہے دوبارہ پوچھ سکتی ہیں پلیز؟ جی جی، میں نے کہا کہ اگر افطاری کے بعد سو جائے انسان ٹھیک ہے تو پھر سو کر اٹھ کر عشاء کی نماز ہو سکتی ہے یا اچھا نہیں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ چلیں ڈراپ ہو گئی. ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. کال ذرا اب بعد میں لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ، یہ طلاق کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اسلام کا قانون طلاق. تو یہ طلاق کی شرعی وجوہات اور اسباب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. بعد ہم تو صلات کے بہت تفصیلی طور پر برادر محترم علامہ لیاقت اظہری صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں قرآن آیات کی روشنی میں یہ بتلائے کہ طلاق ہے کیا اور کتنے اسٹیجز ہیں اس کے، آخر میں جا کر کہیں طلاق آتی ہے. اس کے بعد قبلہ مفتی نیازی صاحب نے بھی بہت ہی واضح طور پر بیان فرمایا ہے. اور اکثر و بیشتر یہ معاملات آتے ہیں جو شرعی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ شرعی ضرورت نہ ہو طلاق کے، کبھی اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسے حالات ہوں. لیکن جو علماء نے، فقہاء نے، اور جس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ خدا نخواستہ مرد میں کوئی ایسا عیب ہو جس کو طبی اعتبار سے اس مرحلے پر جا کر دیکھتے ہیں کہ صاحب اب یہ لا علاج ہے. کن معنوں میں کینسر کی بات نہیں کر رہا، میں مردانہ انسانی کمزوری کی بات کر رہا ہوں. صحیح. اس اعتبار سے اس عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مہذب پیرائے میں بغیر تشہیر کیے ہوئے کہ جس سے مرد کی بھی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس سے بات کرے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ میں مطمئن ہوں تم سے. صحیح. تو یہ اس کا شرعی حق ہے. ٹھیک ہے. اور علماء نے اس پر لکھا بھی، فقہاء نے اس کے ابواب قائم کیے ہیں. دوسری بات یہ کہ عورت اتنی بدزبان ہو، اتنی بد تہذیبی کے ساتھ کہ لاکھ مرتبہ سمجھانے کے باوجود بھی، لیکن اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد بھی اتنا بدزبان ہو سکتا ہے، ہاں، اور ہوتے اتنا بھی زیادہ ذہنی مریض ہو وہ. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر جو طلاقیں ہوتی ہیں جب اس کا انالیسس کرتے ہیں تو جو سوشل سائنٹسٹ ہیں جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو انہوں نے یہ بتلایا کہ زیادہ تر طلاقیں شک کی بنیاد پر ہوتی ہیں. ایسا ہی. اور نفسیات کے ماہرین نے تو اس پر پوری کیٹیگرائز طریقے سے لکھا بھی ہے کہ کن کن باتوں پر طلاق ہوتی ہے. شکی آدمی زیادہ تر نفسیاتی ہوتا ہے، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. نفسیاتی. وہ اسے 10,000 بار آپ کہہ دیں اس موضوع پہ بات اپنی کریے گا آئندہ، پھر اسی موضوع کو اسی پر آئیں گے. ٹارچر کا بھی لوگ چھوڑ کے چلے آتے ہیں. اس کو ایلوژن کہتے ہیں. تو جب وہ ایلوژن میں رہتا ہے، وہ تصوراتی معاملات میں رہتا ہے، تو وہ یہ تصور کرتا ہے کہ یہ عورت اگر یہ گھر سے آ رہی ہے یا شام میں آ رہی ہے یا اپنی ایون ماں کے گھر سے بھی آ رہی ہے تو اس کے ذہن میں یہ چونکہ ایک تصور بیٹھا ہوا ہے کہ یہ آوارگی کر کے آ رہی ہے، تو وہ اس آوارگی کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہا. تو اس کی ہو سکتا ہے کہ اپنے ماضی کے کچھ تجربات بھی ہوں، اپنے نفسیاتی مریض ہے وہ. تو ایسی صورت کے اندر عورت یہ دیکھتی ہے کہ جب یہ معاملات ایسے ہیں نہیں رہ سکتی تو پھر وہ علیحدہ ہوتی ہے. اور علیحدہ ہونے کے لیے دو راستے ہیں، یا تو مرد سے مجبور ہو کر یہ کہتی ہے مجھے طلاق دو، نہیں ہوتا تو وہ خلا کی طرف جاتی ہے، خلا نہیں ہوتا تو پھر وہ عورت مرد سے بات کرتی ہے. خاندان کے لوگوں کو جو قبلہ مفتی صاحب نے آیت بھی بیان کی ہے کہ حکم اس میں آتے ہیں اور بیٹھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں. صحیح. اسی طریقے سے جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، بہت سی معاشرتی ذمہ داریاں، نفقہ وغیرہ، یہ سب چیزیں وہ عورت کی پورا نہیں کرتا، اور مرد یہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہ نعوذ باللہ من ذالک جو سوشل میڈیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں ہر روز ہمارے سامنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو اس کیفیت کے اندر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عورت اگر یہ کہتی ہے کہ یہ آوارگی کا، یعنی مجھے یہ کہتا ہے کہ میں خدا نخواستہ آوارگی کی طرف جاؤں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ کے حق کو قائم رکھتے ہوئے علیحدہ ہو جاؤں بہتر ہے. اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. بہت سارے ظاہر وقت کی کمی ہے تو ظاہر ہے بالکل ایسا ہی ہے. ظاہر ہے کافی سارے ظاہر
جو وجوہات ہیں وہ آپ نے بیان کی, اور یہ خرابیاں ہیں معاشرے کی, کیا کریں, اور یہ کچھ نفسیاتی خرابیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے. سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ شک ایک بہت بڑا مرض ہے, لا علاج مرض ہے. جب آپ کے اندر یہ گھس گیا تو پھر آپ گئے, آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے, کوئی آپ کا نہیں ہو سکتا, آخر میں آپ اکیلے کھڑے ہوں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی میں طارق بات کر رہا ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میری ہمشیر ہے وہ بہت غریب ہے, اس کا جو شوہر ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے لیکن اپنی زمین نہیں ہے, کسی دوسرے کی زمین ہے. اچھا ٹھیک تو ہے. وہ مقروض بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو کیا میں اپنی بہن کو صدقہ دے سکتا ہوں؟ صدقہ ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے جو کہا تھا نا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بے روزہ رکھ سکتے ہیں, میں نے کیا سوال کیا تھا. کیا کہا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا میرے والد کو ہارٹ کے مریض ہیں, آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. جواب دیا تھا اچھا, اس کا. ڈاکٹر نے کہا آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں لیکن روزہ رکھ سکتی ہیں. ہاں رکھ کر دیکھیں, طبیعت خراب ہو تو. لیکن ان کے والد لیکن وہ روزہ رکھتے نہیں ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں, اس سے طبیعت خراب ہوتی ہے. ہاں وہ رکھتے نہیں ہیں, تو اس کا فدیہ دینا ہے, اگر دینا ہے تو 30 روزوں کا کتنا فدیہ ہے؟ ٹھیک ہے, آپ یہ پروگرام دیکھتی رہیے گا, ہم نے پہلے بھی جواب دیا تھا, انشاءاللہ پھر جواب دیں گے. وضاحت کر دیں, معلومات کے بعد بھی سیگمنٹ ہوتا ہے, بعض اوقات ہم اس میں جواب دیتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جواب ملا نہیں. یہ ایک انٹرپشن ہو رہا ہے کہ سیگمنٹ کی وجہ سے. اچھا, وہ ایک سیگمنٹ ہمارا درمیان میں آتا ہے کوئی شو, اس کے بعد علماء پھر بیٹھتے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے آپ لوگ ٹی وی دیکھنا پھر دیر ہو جاتی ہے تو آپ لوگ کو جواب نہیں مل پاتا. ہم جواب دیتے ہیں ہر سوال کا, لیکن وہ اس ڈیلے کی وجہ سے آپ کو نہیں مل پاتا. آپ دیکھتی رہیے گا کیو ٹی وی, انشاءاللہ معلومات کے بعد ہم پھر بیٹھیں گے, پھر آپ کا جواب دیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی 5 بچوں کا باپ ہے, جی اس کی بیوی صحیح ہے, بالکل کرداروں بھی صحیح ہے, ہر لحاظ سے صحیح ہے, تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے شوقیہ طور, تو وہ شوقیہ طور دوسری شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. بھائی. جی میری بہن کیا سوال ہے؟ جی بھائی میں نا تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میرے شوہر کا آپریشن ہوا ہے نا بواسیر کا, تو روزے کی حالت میں دوائی لگا سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے. تو بھائی ایک بات اور, ایک سوال اور ہے میرا. پوچھئے. جی بھائی وہ یہ ہے کہ سنت موقدہ یہ جو عشاء کی ہوتی ہے فرضوں سے پہلے سنتیں پڑھی جاتی ہیں, اگر وہ نہ پڑھے تو سنت تراویح ہم پڑھ لیں, تو یہ وہ سنت نہ پڑھنے سے گناہ نہیں ہوگا؟ کہہ رہی ہے موقدہ ہے. نہیں غیر موقدہ کہہ رہی ہے. غیر موقدہ کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ایک وقفہ تو اب بنتا ہے, اور انشاءاللہ اس وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. میرا خیال اذان عصر کا وقفہ تو ابھی نہیں ہے, انشاءاللہ ایک سیگمنٹ اور ہے. اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ جوابات کی طرف آتے ہیں اور آپ کے کچھ جوابات بھی دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر, اور نشریات ہماری جاری ہے, اور ماشاءاللہ علماء کرام سوالات جمع بھی کر رہے ہیں اور آپ کے جوابات بھی دے رہے ہیں. دیکھیں یہ علم و آگہی کا سفر ہے, علم حاصل کرنا. دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرنا ہے. آپ سوال کیا کریں, سوال آدھا علم ہوتا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ جی میں نے نام سے متعلق پوچھا تھا, میں بچی کا نام رکھنا چاہ رہا تھا. جی بتائیے. جی میں نے جو بچی کا نام سوچا تھا وہ سلسبیل سوچا تھا رکھنے کے لیے. سلسبیل. ٹھیک ہے جی, تو سوچا تھا, چلیں بتا دیں گے اس پہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ پوچھنا تھا کہ اگر جیسے کوئی پریگنسی مس کیریج ہو جاتا ہے 2-3 ماہ کا, تو وہ چلا پورا مہینے کا ہوتا ہے یا کچھ دن کا ہوتا ہے؟ کیا مس کیریج ہو گیا دوسرے مہینے میں, اچھا پوچھ رہے ہیں نفاس. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آواز میں آپ کی سن نہیں پا رہا, تھوڑا اونچا بولیں گی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے سوال پوچھنا تھا کہ میرے شوہر نے غصے میں ایک ٹائم میں مجھے 2 بار طلاق دے دی. ٹھیک ہے,
ओहो, एक उसमें 2 दफा। अच्छा, एक टाइम में 2 बार, और एक साल में बाद 2 बार, बोले एक कि साल में। अच्छा, तलाक नहीं हुई। चले, अच्छा, मैंने तो वजाहत कर गुस्से दी। में बोला है। अच्छा, किसी ने कहा है कि तलाक नहीं हुई? नहीं, उसने खुद कहा, शौहर ने, कि मैंने गुस्से में कहा। शौहर ने मेरे कहा, शौहर ने खुद बोला है। खुद बोला है कि मैंने गुस्से में कहा। वही बात होगी। जी, और तलाक नहीं हुई। तो मुझे भी इतनी समझ नहीं थी, ये तो मैं भी प्रोग्राम सुन रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी बहुत सवाल- देखें, यही तो फायदा होता है ARY QTV पर उलमाए कराम का, कि बाज़ औक़ात हमें मालूम नहीं होता, हम उन उलझनों में हम दीन से राह फरार इख्तियार कर जाते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ उलमाए कराम से रुजू करें, इनसे समझें दीन, ये बताएंगे आपको कि रास्ता क्या है। चलें, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरी बहन, सवाल क्या है आपका? भाई मैंने ये पूछना था, मेरा ज़कात के मामले में सवाल है। मेरी खाला हैं, वो बेवा हैं, उनका एक बेटा है, वो 9th-10th में पढ़ रहा है। उन्होंने 1 लाख जोड़ के रखा हुआ, मेहनत मजदूरी करके ना, वो जोड़ के अलहदा से रखा हुआ कि मैंने उम्रे पे जाना है इंशाल्लाह जब ज्यादा होंगे पैसे। तो वो ये पता करना चाहती हैं कि क्या ज़कात इस पे वाजिब हो गई है, क्या मैंने ज़कात देनी है? हालांकि वो लोगों के घर जाके बर्तन धोती हैं। सही सही, ठीक है, बताते हैं इंशाल्लाह आपको। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या सवाल है आपका? के 15 साल का बच्चा 15, आप टीवी देख रहे हैं या बात कर रहे हैं भाई? मैं टीवी भी देख रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। टीवी नहीं देखें, जब बात कर रहे होते हैं ना तो टीवी नहीं देखा करें भाई, हमारा वक्त जाया होता है यार। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। क्या सवाल है आपका? क्या जबरदस्त जवाब। टीवी भी देख रहा हूँ, बात भी। अच्छा, रमजानों में? जी जी, रमजानों में क्या इत्काफ में बैठ सकता है? 15 साल का बच्चा इत्काफ में बैठ सकता है या नहीं? अच्छा, 15 साल का बच्चा, ठीक है, 15 साल का बच्चा इत्काफ में बैठ सकता है या नहीं, इंशाल्लाह देंगे आपके सवाल के जवाब। वो कल ही मैं सोच रहा था मुफ्ती साहब कि अल्लाह ताला हमें मदीना तैयबा में या मक्कातुल मुकर्रमा में इत्काफ नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अल्लाह ताला वो बाहर नसीब फरमाए। जी, आगाज अल्लाह साहब आप कर रहे हैं या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीजिए। वैसे तो मुफ्ती साहब माशाल्लाह हमारे उलमा में, नौजवान उलमा में सबसे फ़क़ीह माशाल्लाह आलिम है और सरमाया है हमारा। आपकी मोहब्बत, अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए। दूसरा भी मैं प्रोग्राम देख रहा था माशाल्लाह, ये तिलावत कुरान का ये जो सेटमेंट रखा है मुकाबले का, बहुत खूबसूरत पढ़ा बच्चों ने माशाल्लाह, ऐसे लग रहा था बहुत। और ये जो अजान का और ये जो तिलावत का और ये माशरे के अंदर जो एक एनवायरनमेंट और शौक पैदा कर रहे हैं, नौजवान नस्ल की तामीर है, बहुत बड़ी बात है। ये एक फरीजा अदा कर रहे हैं RY साहब। ये देखिए कि जो टीमों के नाम सिलेक्ट किए गए हैं तिलावत, हजरत उबई बिन काब, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत भी डाली जा रही है, कुरान की मोहब्बत भी, और अल्लाह की तकबीरें भी बुलंद हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस साई को, कोशिश को कबूल व मंजूर फरमाए। एक हमारी बहन ने पूछा है कि गैर महरम के बाल देखने से क्या वुजू टूट जाता है? तो गैर महरम के बाल देखने से वुजू नहीं टूटता है। एक बहन ने कहा है कि वेट ज़्यादा हो गया और मैं सजदा करती हूँ तो तकलीफ़ होती है। देखिए, ये अगर ऐसा है कि सजदा करने पर कुदरत नहीं रखती हैं, तकलीफ़ होती है या मर्ज़ के बढ़ जाने का खौफ है। देखिए, एक नॉर्मल सी तकलीफ़ होती है जो घुटनों के अंदर उमूमी तौर पर उम्र या वेट के बढ़ने से हो जाती है, वो तो काबिल बर्दाश्त होती है। लेकिन एक ऐसी है जो नाकाबिल बर्दाश्त है और मर्ज़ के बढ़ने का खौफ है, तो इस सूरत के अंदर आप बैठ के जो है वो नमाज़ पढ़ सकती हैं। सही। उन्होंने कहा कि बच्चे 11 साल के और 9 साल के स्कूल से आते हैं तो मैं कहती हूँ कि सुन्नतें छोड़ दें, फ़र्ज़ अदा कर लें। देखें, इसके अंदर 2 सूरतें, चूँकि बच्चों पर फ़र्ज़ तो नहीं है, वो बालिग़ नहीं है। ये फरमाया नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बच्चे जब 10 साल के हो जाएं तो उनको नमाज़ पढ़ाओ। तो अगर बकिया नमाज़ों के अंदर ये सुन्नतें पूरी पढ़वाती हैं और इसमें एक आदमी छोड़ देती हैं तो मुकल्लफ़ तो नहीं है वो, लेकिन ये है कि ये रुख़सत का रास्ता है और अज़ीमत का। आपने बताया कि सुन्नतें अदा कर रहेंगे तो उनको बड़ा अजर व सवाब मिलेगा। ऐसा ही। पहली बीवी है, पहली बीवी जो है उसका हक अदा नहीं करता है और दूसरी बीवी कर ली है और ये सारे के सारे मामलात। देखिए, ये इस्लाम ने जहाँ पर इजाज़त दी है, फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, वो कंडीशनल है। अगर तुम्हें खौफ है, उसको मशरूत रखा है कि अगर तुम उनके दरमियान आदल नहीं कर सकते हो। हमारे मर्द लोग एक बड़ा ज़ोरदार नारा लगाते हैं, इस्लाम के अंदर 4 शादियों की इजाज़त है। भाई 4 शादियों की इजाज़त है, उसको पूरा तो पढ़ो। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा। ये ऐसे ही है कि जैसे इंसान आधी आयत पढ़े कि कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, भाई आगे तो पढ़ो वांतुम सुकारा है जी। तो इसी तरह ये कंडीशनल है। तो जितने ये सवालात आ रहे हैं, आगे भी एक आ रहा है कि शौक़िया शादी कर ली, इद्दत के अंदर फुला फुला,
ان سب مردوں کے لیے، ہماری مرد برادری کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اسلام نے جہاں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اس میں عدل برقرار رکھنا، ورنہ میدان معاشر کے اندر وہ ایک طرف جھکا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کو جواب دینا پڑے گا. جی وہ سب جی یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ آج کل علماء کرام فرما رہے ہیں کہ ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو میں ڈاکٹر ہوں تو کیا میں ڈرپ لگا سکتا ہوں؟ دیکھیں اس پہ ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی کہ ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، اس معاملے میں علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ اکثر علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ کی رائے؟ اب ہمارا تو فتویٰ سیدھا سیدھا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا انجیکشن لگوانے سے، کیونکہ ضرورت کی وجہ سے لگوایا جاتا ہے. تو جب لگوانے سے نہیں ٹوٹتا تو پانی کی کمی ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو رہا ہوتا ہے، جب لگوانے سے نہیں ٹوٹتا تو جو لگانے والا ہے اس کے روزے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اگر یہ ایسا کام کرتے ہیں اور اس طرح ڈرپ لگاتے ہیں، ڈاکٹر ہیں معالج ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، ان کی کمائی بھی وہ جائز ہی ہے، ناجائز کام نہیں کر رہے، یہ جائز کام کر رہے ہیں. صحیح. اسی سے ملتی جلتی آنکھ والی بھی تھوڑی سی وضاحت میں کر دیتا ہوں، کیونکہ کل بھی بات ہوئی تھی. کل بھی جب سوال آیا تھا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، تو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے، لیکن ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ جو آج کل جو کہا جا رہا ہے نا کہ جدید تحقیق یہ ہے کہ آنکھ سے جو ہے وہ حلق تک منفذ ہے، وہ منفذ نہیں ہے، وہ بہت باریک سا سوراخ ہے، 0.5 mm اتنا باریک سوراخ ہے. یعنی اور وہ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کو صاف کرنے کے لیے کچھ چلا جائے تو باقاعدہ ڈاکٹر علاج کرتے ہیں تو اسی کونے میں جو سوراخ ہے معمولی سا، اسی پہ جو ہے وہ سوئی جو ہے چبو کر اسے جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے. تو یعنی وہ اتنا معمولی سوراخ ہے کہ آپ پوری فقہ میں کوئی نظیر نہیں بتا سکتے کہ اتنے معمولی سے سوراخ کے لیے کسی کو منفذ کہا گیا ہو. منافذ اصلیہ جو شمار ہوتے ہیں وہ سارے سوراخ بڑے سوراخ ہیں، اتنے چھوٹے سوراخ کے لیے منفذ کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا گیا پوری تاریخ فقہ کے اندر. تو لہذا یہ بہت چھوٹا، تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ مسام کے مشابہ ہے، تو اس پر حکم مسام والا ہی ہے. تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح. اور اتنا تو ہمارے قدیم فقہا کو بھی معلوم تھا، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ نئی تحقیق ہے. جتنے پیچھے بھی آپ دیکھیں تو اطباء کے مابین بھی پہلے بھی اس میں اختلاف موجود تھا، آج بھی اختلاف موجود ہے. فقہا کے مابین بھی پہلے بھی اختلاف موجود تھا، آج بھی اختلاف موجود ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مسئلہ طب پر جو ہے اس کا مدار ہو اور طبی تحقیق پوری کی پوری تبدیل ہو گئی، سارے اطباء ایک طرف ہو گئے اور سارے فقہا پہلے ایک طرف تھے، سارے فقہا ایک طرف ہو گئے. نہیں، اب بھی اختلاف باقی جی جو اس طرح کی صورت ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ مسئلہ تبدیل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. صحیح. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ نماز میں اکثر رکعتوں کی تعداد بھول جاتی ہوں تو میں کیا کروں، 2 اور 3 میں مجھے اکثر شک ہو جاتا ہے. دیکھیں جب اس کے اندر ہوتا ہی ہے کہ ظن غالب کا اعتبار ہوتا ہے. آپ کا ظن غالب کیا ہے؟ اگر وہ 2 کا ہے تو آپ 2 سمجھ کر پڑھیں گی، ظن غالب 3 کا ہے تو 3 سمجھ کر پڑھیں گی. اور اگر کوئی ظن غالب نہیں ہے بلکہ شک کی کیفیت ہے، ڈاؤٹ کی کیفیت ہے، یعنی 50-50 ہے، برابر برابر، 50% یہ خیال ہے کہ 2 ہے، 50% یہ خیال ہے کہ 3 ہے، تو اس صورت میں احتیاط عبادات میں چونکہ احتیاط اولا ہوتی ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ کم والی جہت کو اختیار کریں. یعنی 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے تو اسے دوسری سمجھ کر آگے بقیہ نماز پوری کریں. 1 اور 2 میں شک ہو رہا ہے تو اسے 1 سمجھ کر آگے نماز پوری کریں. کم والی کو ترجیح دیں، کم والی کو ترجیح دیں گے جبکہ شک ہو تو. ویسے ظن غالب کو ترجیح ہے، لیکن اگر ظن نہیں ہے، صرف جو ہے وہ شک ہے، دونوں طرف بین ہے، تو پھر آپ کم والی جہت کو ترجیح دیں گے. آخر میں سجدہ صاف کریں گی اور ہر رکعت میں بیٹھیں گی، اتحیات کریں گی، کیونکہ ہر رکعت کے اندر یہ چانس موجود ہے، امکان موجود ہے کہ یہ وہ نہ ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں. حضرت وہی فرماتے ہیں جو آپ علماء فرماتے ہیں کہ جو شک ہے وہ یقین کو زائل نہیں، مطلب ظن غالب کو، وہ الگ موقع پر ہے. یہاں پر چونکہ وہ قاعدہ نہیں فٹ ہو رہا، اس وجہ سے کیونکہ یہاں مقابلے میں یقین موجود ہی نہیں ہے نا. وہ جو ہم کہتے ہیں نا شک یقین کو زائل نہیں کرتا، یقین لا یزول، یعنی یہ یاد ہے کہ وضو کیا اور یہ شک ہے کہ شاید جب پہلے یقین موجود ہو تو اس کے مقابلے میں شک ہے. یہاں یقین سرے سے ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا، گھر میں چکن کا گوشت آتا ہے، میں اس میں سے کلیجی لے کر 7 بار اپنے اوپر سے وار کر بلی کو کھلا دیتی ہوں، کیا اس طرح صدقہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ صدقہ آپ اللہ کی رضا کی نیت سے کسی بھی جاندار کو کوئی بھی چیز کھلائیں گی، پلائیں گی یا دیں گی، صدقہ ادا ہو جاتا ہے. نیت اگر شامل ہے، اگر نیت اللہ کی رضا کی ہے اور صدقے کی ہے، صدقہ ہو جاتا ہے. جانور کو کھلانے پلانے سے بھی صدقہ ہو جاتا ہے، انسان کو کھلانے پلانے سے بھی صدقہ ہو جاتا ہے. باقی رہ گیا سر کے اوپر سے 7 بار وارنا. تو سر کے اوپر سے وارنا ضروری نہیں ہے، سر کے اوپر سے نہ بھی واریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صدقہ اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے.
जाता है। लेकिन अगर सर के ऊपर से वार लिया है तो इस वारने पर भी कोई हम ऐसा सख्त हुक्म नहीं लगाते कि भाई बंदा कहे कि वो हराम काम कर दिया कि सर के ऊपर से वार दिया। सर के ऊपर से वारना जो है ये हराम नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कोई सदके का शरई तरीका भी नहीं है। शरई तरीका यही है कि आप अल्लाह की रजा की नीयत से, आप ये फरमा रहे हैं ना कराहियत है और ना कोई फजीलत है। नहीं, कराहियत की नफी तो नहीं कर रहा, मतलब हुर्मत की नफी कर रहा हूँ, हराम नहीं, हराम नहीं है, जबकि जो है कोई बुरी नियत ना हो। अगर कोई ये समझ रहा हो कि जब तक सर के ऊपर से वारेंगे नहीं तब तक सदका नहीं होगा, तो फिर उस सूरत में ये गुनाह हो जाएगा, फिर इसको हम नाजायज कहेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं समझ रहा वैसे ही सर से जो है वो वार लिया तो इस सूरत में कोई हरज कल्बी इत्मीनान के लिए। चलें ठीक है जी। इबादत जो आम हालत में करते हैं मैं गुजारिश करूंगा कि इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के पास अजान असर का वक्फा है, उसके बाद मैंने बाकायदा डॉक्टर साहब से ही इंशाल्लाह सवालात करने। अजान असर कराची स्टूडियो से बराह रास्त द प्राइड ऑफ पाकिस्तान कारी वहीद जफर कासमी।